spoke everything. I do not have anything much to speak, but still I will share my experience which I had in Nizamabad here. Initially, when we got our postings on 29th April, we were posted to Mehboob Nagar. But overnight, some magic happened from Nizamabad, I think. And next day, we got our postings in Nizamabad. We got our postings previously Gopi, and I started receiving calls from all our colleague officers. What influence do you have that you got posted in Nizamabad? So that time I did not know what is there in Nizamabad for officers to want to come and work in Nizamabad. But only after coming to Nizamabad and having completed my service here successfully for 3 years, I understand what is there in this bar. I remember the first of my words which I said when we were welcomed here, I said, maybe the reason this bar has such a name is because Nizamabad ke naam mein Nizam hai, this is the bar of Nizam. I don't know how many of you remember that, but I said that, and I need it because that is the experience I had in Nizamabad over here. Initially, I took charge as PDM. I could work there only for 4 months, and then I was posted as the first ADM. My experience in PDM code was also good, but initially there were some lapses on part of the section, missing of files and everything. But I hope for the 4 months which I worked there, I could work there successfully. And first ADM, my service was very good. I enjoyed working with all the advocates here. I had all the good experiences here. I really enjoyed working here, and I may be permitted to say this, ma'am. All the conferences which we have attended, when we have our own work reviews, among the magistrates, first ADM code had highest disposals, is what I came to know. This couldn't have happened without the cooperation of all of you. Had I not received the support from the advocates, sometimes I don't know if lawyer sir is here. Of late he started telling me, "Madam, आप तो sessions courts के जैसा schedule लगा रहे आपके court में." So I don't know if that is how I work, but still I received a lot of support from all of you. I don't know how the advocates could have managed, because I did not give them any breathing time, ma'am, in the last 3-4 months, because I came to know that I'm going to get transferred. We expected to get transferred on promotion, but maybe your blessings are halfway through. That is the reason we did not get promoted. Soon we will get promoted. So I started working, ma'am, and I used to work earlier also, but I started posting cases in the regular post cases. I tried to work. So I pressurized all the advocates a lot, but I received all the support, for which I am very thankful to you. Because I gave the highest disposal, I believe my tenure there was successful. And I also thank all the advocates for bringing a little bit of the talent out of my husband, that he played cricket here. He really enjoyed that. And every time he used to play cricket and come home, he used to share all the memories with me. In previous bars, wherever we have worked in previous stations, we never had this opportunity to participate in the games. However, it is a little difficult. Previous other stations also, we did not get that opportunity. So here, sir got that opportunity, and he could learn a bit of cricket, is what I feel. And I'm proud of him that he won one of the matches also. I don't have to say against whom we won the match, but they did, the judicial team. I felt that was an important match and I have to be there. But I also realized that the moment I got up and I left my chair, he was out. That break which was given, drinks break, it spoiled everything. But I'm still happy for him. And I also enjoyed playing games with all the lady advocates, all the games which were organized by them. I really had a lot of fun. I played cannons with the PDJ madam, and we played other indoor games also. That was also a lot of fun. We enjoyed all the cultural activities also arranged by all of you. I don't have anything much to say, but I would just say that now my court in charge is going to second ADM, sir, so I wish you all extend the same kind of support to him and the next regular officer whosoever comes. First ADM court is a bit of a heavy court because it has 2 important towns of Nizamabad, 1 town and 2 towns. So I expect you all to render the same support to them. And I thank you all wholeheartedly for all your love and blessings. You all wanting us to come back to Nizamabad and work is something which is very special to me, because as everybody has said, seeing so much of gathering, it means a lot to both of us. Thank you so much for your blessings. Keep blessing us like that. Thank you for arranging this farewell also for us. Thank you very much. Madam
థ్యాంక్ యూ. మీ ఇద్దరితో మీ సర్వీస్లో మా నిజామాబాద్ అడ్వకేట్ బార్ అసోసియేషన్లో అడ్వకేట్స్ అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నాం. అలాగే మీ సర్వీస్ ఇక్కడ కూడా మీరు హ్యాపీగా ఫోన్ చేసుకున్నారని తెలిసి ఆ సంతోషం కూడా అన్నట్టు ఐ హోప్ నాకు తెలిసి దిస్ ఇస్ ఎ టెస్టిమెంట్ టు అవర్ వర్క్. మేము ఏదైతే పేరు అది సంపాదించుకున్నామో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద రిజల్ట్. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ విత్ దట్. అండ్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ నేను ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ యూ నో దట్ నేను సెకండ్ ఏడిఎం పోస్ట్ చేశాను నాకు యాక్చువల్లీ. దాని తర్వాత నాకు వర్కింగ్ ఫర్ ఎ షార్ట్ వైల్ నన్ను పీడిఎంకి మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు. ఫస్ట్ రోజు మేడం దగ్గర 200 EP ఫైల్స్ పెట్టేది ఫస్ట్ డే. నేను ఎప్పుడు ఇంతకుముందు 200 ఫైల్స్ నా జీవితంలో చేయలేదు కాల్స్ లిస్ట్. అది కంప్లీట్ కావడానికి దగ్గర 132 అయింది కాల్స్, మన కాల్ వర్క్ కంప్లీట్ కావడానికి. చాలా మంది ఉన్నారు, చాలా మంది చూస్తారు అడ్వకేట్ కంప్లీట్లీ ప్యాక్డ్ హాల్ అది. సో చాలా మంది డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది, నేను చేయగలుగుతానా చేయలేనా, మేనేజ్ చేస్తానా చేయలేనా అని చెప్పేసి. బట్ సమ్హౌ నా స్పీడ్ వేరు, మేడం స్పీడ్ వేరు. మేడం జెట్ స్పీడ్ వెళ్తారు, కొంచెం నిదానంగా సస్టైనబుల్ వేకి అలవాటైన మీరు. అండ్ ఐ హ్యాడ్ రేర్ ఎక్స్పీరియన్స్. అంటే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో అపియర్ అయ్యే సీనియర్ అడ్వకేట్స్ ఓన్లీ పీడిఎంలోనే అపియర్ అవుతారు అనుకుంటా చాలా మటుకు. సో ఐ హ్యాడ్ సెవెరల్ కాన్వర్సేషన్స్ అక్రాస్ ద బెంచ్ విత్ ఎస్టీమ్డ్ సీనియర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద బార్. ది ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ వెరీ ఎన్రిచింగ్. చాలా నేర్చుకున్నాను నేను క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కానివ్వండి, ఆర్గ్యుమెంట్స్లో కానివ్వండి, దేర్ ప్లీడింగ్స్. సో నాకు ఒక మంచి ఆపర్చునిటీ వచ్చింది పీడిఎంలో పనిచేసినప్పుడు. I got to learn a lot from all of you. Thank you very much for that. So while I was engaged with senior advocates in the court, నాకు junior advocates తోటి నా క్రికెట్ ఫీల్డ్లో నాకు ఇంకొక మంచి అనుభూతి కలిగింది. సో స్టార్టింగ్ నుంచి ప్రోయాక్టివ్గా చాలామంది జూనియర్ అడ్వకేట్స్ ప్లస్ మా స్టాఫ్ కూడా ఇన్వైట్ చేసి స్పోర్ట్స్లో చాలా ప్రోత్సహించారు. ఎస్పెషలీ క్రికెట్ ప్రెసిడెంట్ గారు ఉన్నారు, ఫస్ట్ మ్యాచ్ అందరం ఆడాము. బికాస్ మీరు అన్ని చాలా మెమరబుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి, ఇంక్లూడింగ్ రాజేందర్ రెడ్డి గారు వెరీ క్లాసిక్ క్రికెటర్. ఐ రిమెంబర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. చాలా మంచి మెమరీస్ గ్యాదర్ చేసుకుని వెళ్తున్నాను. వెదర్ ఐ ప్లేడ్ మంచిగా ఆడినా చెడ్డగా ఆడినా క్రికెట్లో అయితే నాకు చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చారు. డాక్అవుట్ అయినా కానీ క్లాప్స్ కొట్టి ఎంకరేజ్ చేసేవారు. దాట్ మీన్స్ లాట్ టు మీ. అండ్ ఫైనలీ ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంత సపోర్ట్ ఇచ్చారు. టు బి ఆనెస్ట్, వితౌట్ యువర్ సపోర్ట్ నాకు ఈ డిస్పోజల్ కూడా కాకపోతుండే. అట్లీస్ట్ ఐ కుడ్ మేనేజ్ టు మెయింటైన్ ద ప్యారిటీ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ డిస్పోజల్స్ ఆర్ మోర్. ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ సపోర్ట్. ఇంతమంది ఇక్కడ వచ్చి సపోర్ట్ చేసి మీ భావాలు వ్యక్తం చేసినందుకు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ. ఐఎమ్ లీవింగ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ మెమరీస్. ఐ థ్యాంక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అబ్సల్యూట్లీ సార్. Honorable First ADG Ma'am, Honorable Second ADG Sir, my హాజరు కావడం. ఎందుకంటే అది సాధారణ విషయం కాదు. వాళ్ళు చేసిన పనులు అన్నీ ఈ యొక్క హాలు ఈ విధంగా కిక్కిస్తూ ఉండడం అనేది. కనుక వాళ్ళు ఎక్కడ పనిచేసినా కానీ ఈ విధంగా పనిచేస్తూ మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించాలని తెలుపుతున్నాను. అదేవిధంగా మరో అవకాశం అంటూ పదవి వచ్చినప్పుడు నిజామాబాద్కి రావాలని కోరుకుంటూ అవకాశం ఇచ్చింది. ధన్యవాదాలు. Present in the Bar Association today, my fellow advocates, whenever any judge leaves Nizamabad, it is most of the time they leave with pleasant memories. And we remember judges according to the experience we have in their courts. But particularly in both your courts, I am sure everybody will agree, you have upheld the dignity of advocates also. Both the advocates never had any reason to feel uncomfortable for appearing in your court. And I wish you all the best. And like they say, this is a stepping stone to your High Court journey. Hope that also materializes. Thank you. Thank you. సో కోర్టు అంటే నేను ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, నేను ఫస్ట్ కోర్టుకు వచ్చినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 5 years వేకెంట్ కోర్టుకు వచ్చిందని నాకు అన్నారు బార్ వాళ్ళు. సో దాన్ని ఒక స్ట్రీమ్ లైన్ చేసే వరకు కూడా ఆఫీసర్కు కొంచెం టైం పడుతుంది.
స్ట్రీమ్లైన్ చేయకపోతే ఇంకొక 5 ఏళ్ల తర్వాత కూడా మీ 2018 మ్యాటర్ 17 మ్యాటర్ ఉన్నా అవి మళ్ళీ బెంచ్ మీద కూడా రావు. సేమ్ ఇప్పుడు మా పీపీ గారు ఇక్కడ ఉన్నారు లేదు నాకు తెలియదు, పీడీపీపీ మ్యాటర్స్ 1600 పీడీపీపీ మ్యాటర్స్ ఫస్ట్ ఎయిడింగ్ రిపోర్ట్ వచ్చినాయి. నా పెండెన్స్ ఓన్లీ 400 మాత్రమే. బయట నుంచి వచ్చినవి 1600 కేసులు చేయాలి అంటే అవి కూడా జస్ట్ మీ అందరికీ తెలుసు. మొన్న బార్ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు నేను డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కాపీస్ ఫర్నిష్డ్ స్టేజ్ నుంచి కూడా అట్లాగే ఉన్నాయి. కేసు ముందుకు వెళ్ళాలంటే ఇవన్నీ నడిపించుకుని పోతేనే రేపొద్దున నేను కాకుండా ఇంకో ఆఫీసర్ వచ్చినా కూడా స్మూత్ ఫంక్షనింగ్ అవుతుంది. ఇవన్నీ ఇప్పుడు చెప్పేది కాకపోయినా ఒకటే ఏంటంటే సెకండరీ డీజీ గారు కూడా వచ్చారు కాబట్టి స్మూత్ ఫంక్షనింగ్ రన్ కావాలి అంటే మీ అందరి కోఆపరేషన్ కూడా చాలా, మీ కోఆపరేషన్ చాలా అవసరము. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఖుష్బు మేడం వాళ్ళకి తర్వాత గోపికి మీరు ఎంత సహకారం అందించారో సెకండరీ డీజీ గారికి కూడా అట్లాంటి సహకారమే అందించి ఈ అంటే తలకోటి డిస్పోజల్స్ కూడా మంచిగా అయ్యేటట్టు మీరు చూసుకుంటారని ఆశిస్తూ తెలియజేస్తాను. చాలా బాగుంటుంది. అలా కాకుండా ఈరోజు ఫస్ట్ డే అని చెప్పేసి ఆఫీసర్ బాగుందని చెప్పేసి మాకు ఓకే ఇచ్చి ఏదో మీరు చేస్తే ఇదే ర్యాపోర్ట్ని మీరు కంటిన్యూ చేస్తూ మా డ్యూటీ డిశ్చార్జ్ చేస్తూ కంప్లీట్గా ఫుల్ఫిల్స్గా ఇక్కడ చేసిన తర్వాత ఆ విధంగా సంతోషంగా కూడా మీరు మాకు పంపిస్తారని తెలియజేస్తూ, మోరోవర్ మీకు అన్నీ తెలుసు. నేను ఆల్మోస్ట్ నా అన్నూరు డిస్ట్రిక్ట్ అయినప్పుడు కూడా నేను ఆల్మోస్ట్ తెలంగాణలోనే మై పార్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ కంప్లీట్గా డేట్ చేశాను. మరి నేను మీకు తెలుసు జగిత్యాల నుంచి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. అక్కడ కూడా ఫుల్ఫిల్స్గా 3 years కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడ పోస్ట్ నాకు ఇచ్చినప్పటికీ ఎన్నో మాకు ఇబ్బంది ఉన్నప్పటికీ కూడా మేము కంప్లీట్గా మా యొక్క టెన్యూర్ కంప్లీట్ చేసి కూడా మేమంతా వల్ల కాకున్నట్ల మీకు తెలుసు పక్క నుంచి కూడా వచ్చాను. దానికంటే ముందు వచ్చే బిఫోర్ కూడా మా పీడీజే కొత్త పద్మావతి కూడా ఇక్కడ చేశారంట. ఇక్కడ ఈ బార్ గురించి సార్ దట్ బార్ ఈజ్ వెరీ గుడ్, అడ్వకేట్ సార్ గుడ్ అని చెప్పారు. దాని విషయము మరి మనము మనదేం అడ్వకేట్ మేము జడ్జిలు ఓన్లీ అంపైర్స్ మీకు కాబట్టి మీ మీదే మీరే కేసులు కూడా వచ్చి మీరు మంచి వాతావరణంతో మాకు పెంచి నడిపిస్తూ అన్ని విధాలా మీరు ఎంత బాగా చక్కగా కేసు చేస్తే మేము కూడా ఆ కేసు కూడా డిస్పోజ్ చేస్తాము. మరి హైకోర్టు డైరెక్షన్ ప్రకారం మీకు తెలుసు కూడా మాకు ఎంతో ప్రెజర్ ఉంటుంది. దాదాపుగా 2022 మ్యాటర్స్ కూడా మీరు కోఆపరేట్ చేస్తూ మరి బార్ బెంచ్కి కూడా మీరు కోఆపరేట్ చేస్తూ మంచిగా ఉంటూ మరి కేసులు కూడా మేము తప్పనిసరిగా చేయాలి. మరి మేము ఏం చేసినప్పుడు జడ్జిమెంట్ కూడా ఇద్దరిని కూడా మేము న్యాయం చేయలేము కాబట్టి తప్పనిసరిగా మనం గేమ్లో ఆడినప్పుడు తప్పనిసరిగా ఒక వ్యక్తి అయితే డెఫినెట్గా ఓడిపోతారు. కాబట్టి అలాంటి విషయాలు కూడా మరి మంచిగా మీరు తెలుసుకొని మీ బాధ్యత మీరు చేయాలి. మరి మా బాధ్యత మేము చేస్తాము. ప్రజల్లో ఎందుకంటే న్యాయ వ్యవస్థపై నమ్మకాలు ఉండాలంటే తప్పనిసరిగా మీరు మనం తప్పనిసరిగా బాగా కష్టపడి పని చేస్తేనే, ఎందుకంటే లిటిగెంట్ పబ్లిక్ కూడా వాళ్ళకు కూడా జస్టిస్ న్యాయం జరుగుతుందో తెలియజేస్తూ మరి మంచిగా మరి మీరు రేపటి నుంచి వెకేషన్స్ ఫస్ట్ హాఫ్ వెళ్తున్నాను. వచ్చిన తర్వాత కూడా మరి కేసులు కూడా బాగా చేసి వరల్డ్ మ్యాటర్స్ కూడా ఉన్నాయి. తప్పనిసరిగా మీరు కోఆపరేట్ చేస్తూ రెడీగా ఉంటూ వచ్చిన తర్వాత మరి వరల్డ్ మ్యాటర్స్ కూడా షూట్స్ కూడా చాలా పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా మరి మీరు కోఆపరేట్ చేస్తారని తెలియజేస్తూ పద్ధతులు తెలియజేస్తూ తెలియజేసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు మనం సెకండ్ ఏడీజీ గారికి వెల్కమ్ పార్టీతో పాటు పీడీఎం గారికి ఫస్ట్ ఏడీఎం గారికి వీడుకోలు సమావేశం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కొందరు ఆఫీసర్లు మనతో పాటు ఎంతకాలం పనిచేసినా ఇంకొద్ది కాలం పనిచేస్తే బాగుండేది అని అనిపిస్తుంది. సార్ మేడం మీ పట్ల కూడా మా ఫీలింగ్ అదే. మీరు ఇంకా రోజులు ఇంకా ఇక్కడ వర్క్ చేసినట్టు మాకు ఇంకా మీరిద్దరు కూడా ఎప్పుడు కూడా ఎవరిని నొప్పించిన తత్వం మేడం సార్. ఇలాంటి ఆఫీసర్లు వెళ్తుంటే ఎవరికైనా బాధ అయిన ఉంటుంది. వీలైతే ప్రమోషన్లో మళ్ళీ నిజామాబాద్ చేయగలిగే పరిస్థితి ఉంటే మళ్ళీ నిజామాబాద్కి రావాలని మనం బాధ్యత తరఫున మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం సార్. సార్ ఇక్కడ మీరు పనిచేసిన ఈ 3 సంవత్సరాల కాలంలో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ మీ సంతోషాలు మాతో షేర్ చేసుకోవాల్సిందిగా ఏమైనా కష్టం ఎవరు మెంబర్స్
సీనియర్ అడ్వకేట్స్ మన అడుగు ట్రాన్స్ఫర్ కింద వెళ్తున్న ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ అండ్